آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈاکوؤں نے ریڑھی بان کو بھی نہ بخشا۔ پیر آباد تھانے کی حدود میں ڈاکوؤں نے ریڑھی لگانے والے مزدور کو قتل کر دیا۔ مقتول میٹرو ویل خیبر سائٹ ایریا کا رہائشی تھا۔ کراچی میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر مرنے والوں کی تعداد 111 ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں انوشا جعفری سے۔ بالکل دیکھیے کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور جان لے لی ہے۔ نوجوان جمال نامی شخص کو جو ہے پیر آباد تھانے کی حدود میں بنارس پل پر جو ہے وہ ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور اس کی موٹر سائیکل بھی چھین کر فرار ہو گئے۔ جو مقتول تھا وہ میٹرو ویل خیبر کی طرف کا رہائشی تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان کے لواحقین موجود ہیں۔ آپ کا نام کیا، آپ کی کیا لگتے تھے وہ، اور کس طریقے سے واقعہ پیش آیا ہے؟ جی میرا نام شاکر اللہ ہمدرد ہے اور یہ جو فوت ہوئے یہ میرے ماموں تھے۔ انہوں نے ایک ہفتہ پہلے موٹر سائیکل خریدی تھی اور کل اپنے دوست کے ساتھ اس کو روا کرنے، اس کو چلانے یہاں سے نکلے تو راستے میں ہی ان کو ڈاکو نے گھیرا اور وہاں پر گولی چلی، سینے پر گولی چلائی گئی اس کی اور انتقال کر گئے، شہید کر دیے۔ کتنے ڈاکو تھے اور کیا چھین کر لے کر گئے؟ 2 ڈاکو تھے۔ یہ ان کے ساتھ جو دوست تھے وہ کہہ رہے کہ ہم نے ان کو موٹر سائیکل بھی دے دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گولی چلائی اور گولی اس کے سینے پہ لگی، پھر بھی وہ زندہ تھے۔ وہ عباسی شہید ہاسپٹل لے کر گئے ان کو اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں شہریوں کی ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک اور جنازہ گھر سے اٹھا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کس کی لاپرواہی ہے؟ پولیس کی غفلت ہے، کیا ہے؟ بس کیا کہہ سکتے، پولیس کی بھی لاپرواہی ہے اور ساتھ میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ان قابو کرنے میں ناکام ہو گئی ہے مکمل طور پر۔ کب تک یہ مائیں جو ہے اپنے بچوں کا اس طرح انتظار کرتے کرتے رہ جائیں گی؟ شادی شدہ تو نہیں تھا، ابھی ان کی شادی بھی ہونے والی تھی، یہ گھر بنا رہے تھے۔ مقتول جو ہے وہ 5 بھائی تھے آپس میں، اور اب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لواحقین یہاں بڑی تعداد میں جمع ہے۔ کل یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، ڈاکوؤں نے سینے پر جو ہے وہ گولی ماری اور ڈاکو 125 چھین کا فرار ہونے میں گئے۔ جی ڈکیتی ہو، جھگڑا یا چوری کی واردات 15 پر شکایت رجسٹرڈ کروائیں۔ صرف 5 منٹ میں پولیس حاضر ہوگی۔ 15 پولیس کراچی کے شہریوں کی مدد میں پیش 3 شفٹوں میں مسلسل کام جاری ہے۔ آپریشن مینیجر 15 کا 24 گھنٹوں میں 8000 سے زائد کالز موصول ہونے کا دعویٰ۔ شبیر احمد خان کی شہریوں سے بوگس کالز نہ کرنے کا بھی اپیل کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں 15 پولیس کے کمپلین سینٹر میں موجود معراج اختر سے۔ جی معراج بتائیے گا۔ جی عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی میں اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فوری طور پہ 15 پہ کال کریں۔ تو میں اس وقت موجود ہوں 15 کے ہیڈ کوارٹر میں، شہر فیصل پر یہ آفس ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے شبیر احمد خان جو کہ آپریشن مینیجر ہے 15 کے۔ 15 کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کے جو لوگ ہیں وہ اس سے کتنا مستفید ہوتے ہیں، تو یہ تمام صورتحال جو ہے تفصیلی طور پہ ہم جانیں گے شبیر صاحب سے۔ جی السلام علیکم شبیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ 15 کس طرح سے ورکنگ کرتی ہے اور کتنی شفٹوں میں کام ہوتا ہے، کتنی کالز آپ کو تقریباً 24 گھنٹے میں آتی ہیں، اور کس طرح سے آپ لوگوں کو جو ہے ریلیف فراہم کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، ہمارے پاس 3 شفٹوں میں یہاں پر کام کیا جاتے ہیں جو 8 گھنٹے میں مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس آتی ہے 24 گھنٹے میں 8000 کالیں، جس میں ایکشنیبل کالیں ہوتی ہے 800، جس کے تمام پہ ہماری گاڑی موو ہو جاتی ہے۔ 115 ہمارے پاس 15 کی گاڑیاں ہیں، 349 ہمارے پاس تانوں کی اور 474 شاہین فورس ہے۔ فرسٹ ریسپانس ہمارا 15 پہ، اگر 15 کی گاڑی کسی کمپلین پہ بزی ہو تو سیکنڈ آپشن ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم تانے والے کو کمپلین دیتے ہیں۔ اگر وہ بھی کسی انتظام ڈیوٹی پہ مصروف ہو تو پھر ہمارے پاس ہے شاہین فورس۔ ہمارا جو میکینزم بنا ہوا ہے 7 منٹ میں ہمارا موبائل پہنچ جاتی ہے، اور جو کال آفیسر ہے وہ 1 منٹ کے اندر کمپلین لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈسپیچر کا بھی کام ہے کہ وہ 1 منٹ کے اندر کمپلین پاس کرے، لیکن جو فی الحال ہمارا رسپانس ٹائم چل رہا ہے وہ 5 منٹ کا ہے۔ شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ 15 کا آپریشن کس طرح سے ہوتا ہے یہاں پر، اور تینوں شفٹوں میں یہاں پر لوگ کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کی پوری کوشش یہاں سے کی جاتی ہے، اور آپریشن کے ٹائم جو انہوں نے بتایا کہ 5 سے 7 منٹ میں موبائل فون جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے اس کالر تک جس نے مدد مانگی ہوتی ہے، اور اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جی۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں کوآپریٹو سوسائٹی میں ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو جواب جمع کرانے کے لیے مہلت دے دی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے۔ ممتاز بتائیے گا۔
बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में असिस्टेंट इंटरप्राइज ऑफिसर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती से मुतल्लिक दरख्वास्त पर जो है वो समाअत हुई है। इसमें वकील दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि सोसाइटी की मौजूदा बॉडी भी जो है फ़ाल है और ऑडिट रिपोर्ट भी जो है वो मौजूद है। दरख्वास्त गुजार के वकील का ये भी मौक़िफ़ था कि सोसाइटी की मौजूदगी में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती गैर कानूनी है। लिहाजा उनका ये भी मौक़िफ़ है कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मनपसंद अफराद को वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करती है, जिसकी वजह से जालसाजी जैसे वाक़यात जो हैं वो होते हैं। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से जवाब जमा ना कराने पर अदालत ने जो है वो बरहमी का इजहार किया है। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब की है, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर सरकारी वकील को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। इसमें अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता समाअत पर भी आपने मोहलत तलब की थी और आज की समाअत में भी जो है आप मोहलत तलब कर रहे हैं। लिहाजा अदालत ने 3 हफ्तों के लिए इस दरख्वास्त की समाअत मुलतवी कर दी है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि स्टेट इंटरप्राइज ऑफिसर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के जो खिलाफ जो है सोसाइटी के सेक्रेटरी ने अदालत से रुजू किया था। जी, अब 3 से ज़ायद स्कूल्स को एक हब स्कूल में तब्दील किया जाएगा। महकमा स्कूल्स में क्लस्टरिंग पॉलिसी के निफाज का फैसला हो चुका है। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कायम हुई है। कमेटी के क़याम का महकमा स्कूल्स ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल, चीफ प्रोग्राम मैनेजर मेंबर के तौर पर शामिल। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। इसी पर मज़ीद कुछ तफसीलात हासिल करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तालीम में क्लस्टरिंग पॉलिसी के निफाज का फैसला कर लिया है। इस हवाले से अमल दरामद के लिए स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए स्कूल तालीम की सरबराही में 8 रुकनी आला सतही कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी के क़याम का सिंध काबीना की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल, चीफ प्रोग्राम मैनेजर मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेडा, डायरेक्टर HR को भी मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। सिंध काबीना ने इस फैसले की मंजूरी दी, जिसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। कमेटी क्लस्टरिंग के लिए वर्किंग मैकेनिज्म वाज़े करेगी। इसके अलावा क्लस्टर हेड टीचर्स की तरबियत के हवाले से भी कमेटी पॉलिसी बनाएगी। इसके अलावा क्लस्टर पॉलिसी के तहत 3 से ज़ायद स्कूल को एक हब स्कूल में तब्दील किया जाएगा। हब स्कूल का मॉडल स्कूल का दर्जा भी दिया जाएगा। इस वजह से हब स्कूल का एक निगरान हेड टीचर मुकर्रर किया जाएगा और 3 से ज़ायद स्कूल की निगरानी एक ही हेड टीचर करेगा। ये क्लस्टरिंग पॉलिसी जो महकमा स्कूल तालीम की जानिब से बनाई जा रही है, जिसके तहत मयारी तालीम को आगे बढ़ाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर सिंध काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद, हमारे साथ ही रहिएगा आप। सर छुपाने के लिए बगैर सूद कर्ज से सरकारी मुलाजमीन की बगैर सूद के कर्ज हासिल करने की दरख्वास्त सरकारी मुलाजमीन ने वज़ीर आला सिंध को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। लिखा, विफाक या दीगर सूबों के मुलाजमीन की तरह कर्ज दें। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुलाजमीन की भी सुन ली। मुराद अली शाह की चीफ सेक्रेटरी को मुलाजमीन की दाद रसी करने की हिदायत। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मामला सिंध सेक्रेटरीट और वज़ीर आला सेक्रेटरीट के नॉन गजेटेड यानी छोटे ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं, उनका शिकवा ये है कि दीगर सूबों और वफाकी जो मुलाजमीन हैं उनको जो बगैर सूद के कर्ज दिए जाते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के जो मुलाजमीन जो है घर से महरूम है, लेकिन सर छुपाने के लिए उनके पास ज़ाती रिहाइश नहीं। इस हवाले से उन्होंने खत वज़ीर आला सिंध को अरसाल किया था और वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह ने बिलाखिर उनकी सुन ली और उनकी दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर इनकी दाद रसी की जाए। ये एक खत सरकारी मुलाजमीन ने अरसाल किया था। उसके बाद जो वज़ीर आला सेक्रेटरी ने एक खत चीफ सेक्रेटरी सिंध को अरसाल किया है और हिदायत की इस पर अमल दरामद किया जाए। मुलाजमीन का शिकवा ये है कि दीगर सूबों में और वफाकी मुलाजमीन को बगैर सूद के कर्ज दिए जाते हैं, लेकिन ये मुलाजमीन निजी बैंक्स को दरख्वास्तें करते हैं, लेकिन निजी बैंक्स जो कर्ज देती है उनका भारी सूद अदा करना पड़ता है, लेकिन इनको इतनी जो है बगैर सूद के रकम दी जाए ताकि वो घर खरीद कर सकती हैं और पनाह हासिल कर सके। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने इनके खत की रोशनी में अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत कर दी, इस पर अमल दरामद किया जाए और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी सेक्रेटरी अमल दरामद को इस खत की रोशनी में अमल दरामद करने की हिदायत की। अब जो है सरकारी मुलाजमीन को सिंध हुकूमत किस तरह कर्जा देगी, इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध पॉलिसी बनाएंगे, जिसके बाद इस पर अमल दरामद होगा। लेकिन वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इन मुलाजमीन की शिकवा पर जो दाद रसी करने का हुक्म दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों।
MQM پاکستان عوامی مسائل حل کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ وفاقی وزارت توانائی اور پیٹرولیم ڈویژن نے رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی کو خط لکھ دیا۔ PIB کالونی اور گارڈن میں گیس کی پرانی لائنیں تبدیل کرنے کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے شعیب مختار عامر صدیقی کے ساتھ موجود ہیں۔ بتائے گا شعیب، مزید کیا کہنا ہے ان کا؟ شہر کے مختلف علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے جاری ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں لائن کی مرمت نہ ہونے کے باعث جو ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ حلقہ PS 102 کے مسائل جو ہے حل ہونے جا رہے ہیں۔ MQM پاکستان کی جانب سے اس سلسلے میں جو ہے وہ درخواست کی گئی تھی وزیر توانائی سے کہ مسائل جو ہے حل کیے جائیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی۔ یہ بتائیے گا، ایک خط آپ کو موصول ہوا ہے وزارت توانائی کی جانب سے، تو اس خط میں جو ہے کیا کہا گیا ہے اور کیا لگتا ہے کہ حلقہ PS 102 میں جو گارڈن ہے، گرو مندر ہے، جمشید روڈ ہے، کیا وہاں گیس کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل اسی طرح سے جب ہم الیکشن کیمپیننگ میں تھے اور ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے حلقے کی لائنیں 60 سال پرانی ہیں، تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پوری لائن تبدیل کروائیں گے، جس کی ری ایبلیٹیشن اسکیم رکھوائی گئی 2024 اور 25 کے بجٹ میں، جس کا 100% بجٹ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے بجٹ بک میں رکھا اور جس کا ٹینڈر ہو چکا ہے۔ وزارت پیٹرولیم نے مجھے لیٹر بھیجا ہے قدرتی وسائل نے کہ ہم آپ کا کام شروع کروانے جا رہے ہیں، جو کہ جس کے اندر گارڈن زون اور PIB دونوں حلقوں کی کمپلیٹ لائنیں چینج ہونے جا رہی ہیں، اور جس کے بعد انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ تو ہوگی، مگر کہیں یہ نہیں ہوگا کسی کے پاس گیس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا۔ MQM پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں نے اس کے اوپر جنگ لڑی، فیڈرل گورنمنٹ نے ہماری بات سنی اور ہماری اسکیم منظور کی اور بجٹ رکھا، جو کہ بجٹ کمپلیٹ بجٹ ہے، یعنی کہ 4 مہینے میں ہماری لائنز چینج ہو جائیں گی اور یہ مسئلہ ہمارا انشاءاللہ مئی 24-25 تک حل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے، ان کی جانب سے درخواست کی گئی تھی اور جو ہے ان کو خط موصول ہو چکا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے سال جو ہے PS 102 کے حلقے میں گیس کے مسائل جو تھے وہ حل ہو جائیں گے۔ بزنس مین نے معاشی اعداد و شمار بہتر ہونے کو ملکی معیشت کے لیے اہم قرار دے دیا۔ آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کے صدر راشد صدیقی نے کہا کہ جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ اب صنعت کار صرف بجلی کے ریٹ میں کمی کا انتظار کر رہے ہیں۔ گیس کی قیمت میں اضافے کی تجویز منفی اثرات مرتب کرے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف، بتائیے گا۔ دیکھا جائے صنعت کار نظر آ رہے ہیں کہ معاشی عدد و شمار بہتر ہو رہے ہیں، شرح سود کم ہوا ہے، لیکن کنسرن اور اب تک ویٹ کیا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمت کب کم ہوگی۔ آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کے جو صدر راشد صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وعدے کیے گئے تھے، بہت سارے وعدے پورے ہو گئے ہیں۔ وعدے ماشاءاللہ سے بتدریج ہر وعدہ رفتہ پورا ہوتا جا رہا ہے، اور سود بھی جو ہے ہر مانیٹری پالیسی میں 2% بیسس کے اوپر کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے ایک بزنس مینوں میں امید کی کرنا ہی ہے، اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ پہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سال کے اندر پیسہ مارکیٹ سے جو بالکل نکلا ہوا تھا، جو انویسٹر نے اپنے پیسے روکے ہوئے تھے، وہ دوبارہ آئیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور ہے جس کے اندر بڑی تشویش کی لہر ایک مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک وعدہ اور تھا ان کا، وہ تھا بجلی کے نرخ کو کم کرنے کا۔ لیکن ابھی جو 2 دن پہلے خبر آئی ہے کہ گیس کے وہ پرائسز بڑھا رہے ہیں، تو اگر گیس کی پرائسز بڑھائیں گے تو یوٹیلیٹیز کی پرائسز جب بڑھیں گے تو جو بجلی بنتی ہے وہاں پہ بھی گیس استعمال ہوتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو ان کی کمٹمنٹ تھی اپنا چیف کی کہ ہاں بھی ہم بجلی کو سستی کریں گے، تو اس صورت میں کیسے بنے گی، کیا وجوہات ہوں گی، کس طرح سے بجلی کو سستی کریں گے، اس کے لیے ایک بڑا کویشچن مارک چل رہا ہے، اور اس کے اوپر ہم لوگ کے بڑے آپس میں ڈسکشن بھی چل رہے ہیں کہ ہاں بھی آخر یہ کس سے ہوگا، کس طرح ہوگا، بجلی کیسے سستی ہوگی۔ کیونکہ اگر خدا نخواستہ بجلی سستی نہیں ہوئی اور گیس کی وجہ سے بجلی مزید اور مہنگی ہو گئی، تو جو سود کم ہوا ہے اس کے جو ایک پازیٹیو ایفیکٹ آنے چاہیے، تو اگر یہاں پہ بجلی مہنگی ہوگی تو وہ پازیٹیو ایفیکٹ شاید اس کی وجہ سے متاثر ہو جائیں۔ لیکن اس وقت پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ کسی بھی سرپرائز کی محتمل نہیں ہو سکتی۔ اس وقت پاکستان کی اکنامی کیونکہ ایک اچھے راہ پہ چل چکی ہے، لوگوں کے اندر ایک یقینی کی صورت آ چکی ہے، لوگوں کے اندر ایک امید کی لہر چل رہی ہے، تو اس وقت کے پر کوئی بھی اگر ایسی غلط خبر آ جاتی ہے کہ جی وہ گیس مہنگی ہوگی اور بجلی مہنگی ہوگی، تو وہ اس کے لیے دوبارہ اس کی سرٹینٹی کو روک دے گی، تو وہ میرے خیال سے ایک ہماری معیشت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو وعدے کیے گئے ہیں بجلی قیمت کم ہونے کے، اس کا ہم انتظار کریں، لیکن اس کے اوپر جو گیس کی قیمت بڑھانے کی بات کی، اس پہ شدید کنسرن ظاہر کیے گئے ہیں اور کہا ہے کہ حکومت ایسے فیصلے نہ کرے۔ جی
पैगाम पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से PF म्यूजियम में ऑल सिंध साइंस एंड आर्ट्स गाला का इनकाद हुआ। सिंध भर से 100 से जायद स्कूलों कॉलेजों के 20,000 बच्चे शरीक हुए हैं। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया मल्ला कहती हैं कि प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है। इसी पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी बिल्कुल, ऑल सिंध जो है साइंस एंड आर्ट्स गाला का PF म्यूज़ियम में इनेकाद किया गया है, जिसमें जो है वो सिंध भर के स्कूल और कॉलेजेस से 100 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस से 20,000 से ज़्यादा जो है बच्चे शरीक हैं। इस वक्त गाला का बाकायदा स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में बच्चों ने टैबलोज भी पेश किए जा रहे हैं। इस वक्त जो है वो हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन राफिया जावेद मल्ला साहिबा मौजूद हैं। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैडम, पहले तो आपको मुबारक हो, आपने इतना कामयाब इवेंट कराया है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। कब तक इवेंट जारी रहेगा और क्या क्या इसमें एक्टिविटीज़ होंगी, इसके हवाले से बताइए। वालेकुम सलाम। ये आज का जो इवेंट है ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन और डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से ये मुनक्किद किया गया है। और ये जो सुबह 9 बजे से आप देख रहे हैं रंग बिरंगी मेला पैगाम पाकिस्तान के बैनर तले ये तमाम बच्चे जो 30,000 से ज़ायद हैं ये आए हैं और अभी हम बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और ये शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें बच्चे अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत का अज़म करेंगे और पाकिस्तान और कौमियत पे जो टेबलोज़ हैं, मिली नगमे हैं और जो सैयद नासिर अली शाह साहब हैं, पैगाम पाकिस्तान के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र अल्लामा सजाद तनोली साहब, ये सब बच्चों को फ़लसफ़ा पाकिस्तान, मुल्क और मिल्लत को आगे किस सिमत में लेके चलना है उस पर स्पीचेस करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हमारे साथ रफिया जावेद मल्ला साहिबा जो है वो मौजूद थी और बता रही थी कि नासिर हुसैन शाह और दीगर जो लोग हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगे और अपनी जो है वो मुल्क को कौमियत के बेसिकली इसका जो मकसद है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो है पायदार अमन के लिए जो है वो ये इवेंट का ऑर्गेनाइज़ कराया गया है और इसमें स्कूल्स के बच्चे जो है वो शिरकत कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये इवेंट जारी रहेगा। जी बैक अमीर जमात इस्लामी कराची ने बल्दियाती हुकूमत को फिर आड़े हाथों ले लिया। कहा कि बल्दिया उस्मा काम करने की बजाय शहरियों को मसाइल में मुब्तला कर रही है। शहर में पानी का मसला संगीन से संगीन होता जा रहा है। जमात इस्लामी ने 21 दिसंबर को पानी के मसले पर शहर के 15 मकामात पर एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी ने बल्दियाती हुकूमत पर एक मरतबा फिर सवाल उठा दिया। मनम जफर ने शहर में पानी की अदम फराहमी की वजह मेयर कराची को ठहरा दिया। बोले, यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की मेन लाइन का बार बार टूटना इदारों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कराची वालों का पानी बंद करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने शहर के 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि शहर में पानी के इस बहरान के खिलाफ हम इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता 21 दिसंबर को शहर भर में सैकड़ों मकामात पर इंशाअल्लाह ताला एहतजाजी मुजाहरे करेंगे और शहरियों के इस जायज़ हक़ पर जो पानी हर शहरी का हक़ है इसके हवाले से आवाज़ बुलंद करेंगे। मनम जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि शहर कायद में पानी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मसाइल पर भी खुलकर बात की। बोले, कराची के लोगों के हक पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं। इस शहर में जिस तरह माफिया का राज है और ये माफिया सरकारी सरपरस्ती इसको हासिल है, यही वजह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कि इस पूरे मसले के अंदर जिस तरह की सूरत हाल पेश आ रही है कि जाली इस पे कब्ज़े किए जा रहे हैं, सोसाइटीज़ पे जाली फाइलें बनाई जा रही हैं, डबल फाइलें बनाई जा रही हैं और एक लूट सेल का बाजार गर्म है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने वाज़ेह किया कि कराची कोई लावारिस नहीं। सिंध हुकूमत शहर में कब्जा करने वालों को लगाम डाले। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। अब आपको बताएं कि शहर कायद में चीनी की कीमतें बढ़ने लगी हैं। होलसेल में 1 रुपये महंगी होकर 127 रुपये किलो तक जा पहुंची है। ताजिरों ने चीनी महंगी होने की वजह एक्सपोर्ट को करार दे दिया। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में।
चीनी महंगी होने लगी। होलसेल में चीनी 1 रुपए महंगी होकर 127 रुपए किलो तक जा पहुंची, तो वहीं एक हफ्ते में चीनी 4 रुपए तक महंगी हो चुकी है। ताजिरों ने हुकूमत की जानिब से चीनी की एक्सपोर्ट पर सवाल उठा दिया। बोले पहले मुकामी जरूरियात पूरी की जाए, फिर चीनी की एक्सपोर्ट की जाए। सुनने में आ रहा है कि ये एक्सपोर्ट चालू कर दी है लोगों ने। सही है। तो एक्सपोर्ट यानी कि हमारे यहाँ पे आवाम को पहले यानी कि यहाँ पे पूरी तरसीलात पूरी करनी चाहिए, इसके बाद हमारे को आगे एक्सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि आवाम के हाथ से अभी निकलती जाएगी। इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि पहले आवाम के लिए तरसीलात पूरे करें, फिर एक्सपोर्ट पे ध्यान दें। शहरी कहते हैं कि महंगाई इस हद तक बढ़ती जा रही है कि चीनी क्या दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। बहुत परेशानी होती, पहले थी बहुत सस्ती थी, अभी महंगा हो गया है, बहुत कम होना चाहिए। अभी तो ज्यादा बहुत ऊपर है, अभी कम होना चाहिए। महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में अशिया की कीमतों में कमी इनकी माशी बोझ में कमी का बाइस बन सकती है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।